Good morning student, standard 11th, subject physics, topic number 1, units and measurement. In previous video, we have to see dimensions and dimensional analysis. Dimension of a physical quantity are the powers to which the concerned fundamental units must be raised in order to obtain the given काय सांगितलं होतं त्या ठिकाणी physical quantity. For this we have to using 7 fundamental quantities, that is length, mass, time, temperature, luminous intensity, amount of substances and electric current. Here we have to taken the symbols for that of the term. For the length we have to taken the symbol that is capital M. For mass we have to taken the symbol capital M. Then for the time we have to taken the symbol capital T. For the electric current we have to taken the symbol capital I. Here for the luminous intensity we have to taken the symbol that is C. For the mole of the substance, that is amount of mole, here we have to taken the symbol that is mole. And for the absolute temperature, that is temperature, we have to taken the symbol capital K, that is Kelvin घेतलं. And by using the fundamental quantity we have to determine the काय सांगितलं होतं त्या ठिकाणी dimensions of that of the physical quantity and their काय घेतलं होतं units. आणि म्हणून आपण मास घेतलं होतं. मासचं युनिट आपल्याला जे मिळालं होतं ते केजी मिळालेलं होतं. जर आपण फोर्स घेतलं तर फोर्स आपण फॉर्म्युला मास इंटू ॲक्सेलरेशन सांगितलेला होता आणि मग त्याच्यावरून आपल्याला जे व्हॅल्यू मिळाली होती ती केजी मिळाली होती, केजी मीटर पर सेकंद स्क्वेअर विच इज इक्वल टू न्यूटन, हे त्याचं युनिट आलं होतं. मोमेंटम घेतलं तर मास इंटू वेलॉसिटी म्हटलं होतं, त्याचं युनिट आपल्याला मिळालं होतं केजी मीटर पर सेकंद, हे युनिट मिळालं होतं. आणि आपण डायमेन्शन्स ऑल्सो ऑप्टेन बाय द काय केलं होतं त्या ठिकाणी बाय युझिंग the dimensional formula. We have to find out the dimensions for some physical quantity. Today we have to see next point, that is uses of dimensional analysis, in which first use here we have to taken that to check the correctness of a काय सांगितलं त्या ठिकाणी physical equation. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, फिजिकल इक्वेशन जे वेरियस फिजिकल इक्वेशन आहे हे डायमेन्शनली आपल्याला काय करायचे, प्रूफ करून दाखवायचे. आणि म्हणून टू चेक द करेक्टनेस of the physical equation, here we have to taken that if the dimensions of all the terms on the काय सांगितलं त्या ठिकाणी both the sides are काय आल्या त्या ठिकाणी सेम आल्या, then the equation is काय सांगणार आहे आपण त्या ठिकाणी dimensionally correct असं आपण त्या ठिकाणी सांगणार. therefore here we have to taken the equations of काय घेणार आहे त्या ठिकाणी मोशन. आता इक्वेशन ऑफ मोशन मध्ये पहिले इक्वेशन आहे p is equal to u plus at, then another आहे सेकंड इक्वेशन आहे s is equal to ut plus 1/2 at square आणि थर्ड इक्वेशन आहे v square which is equal to u square plus काय घेतले त्या ठिकाणी 2as. Here v be the final velocity, u be the initial velocity, a be the acceleration, t be the time, s be the displacement here we have taken. And these are the equation of motion, and this equation of motion we have to check the correctness of physical equation by using the काय करणार आहे त्या ठिकाणी dimensional analysis. Therefore here we have to taken the equation that is p is equal to u plus काय घेतलं त्या ठिकाणी at. आता फर्स्ट टर्म आपण घेतला, this is the LHS side and this is the काय घेतली आपण त्या ठिकाणी RHS side. This is the LHS, this is the RHS. First we have to return the dimensions of LHS. Here we have to return dimensions of LHS. LHS मध्ये कोण आहे टर्म, p आहे. आपण घेतलं p घेतलं, p which is equal to final velocity. आणि therefore dimensions of the velocity, velocity means काय सांगितलं होतं आपण, displacement upon a time. Therefore dimensions of velocity are L1 m raised to 0 and t raised to -1. म्हणजे here we have to take given the dimensions of velocity L1 m0 t raised to -1. Then we have to take the dimensions of RHS. Here RHS you have to see this is the u, right? That is u be the काय आहे त्या ठिकाणी initial velocity, u be the initial velocity. Therefore dimensions of the velocity, initial velocity असून दे किंवा final velocity असून दे, dimension कसे असणार आहेत, सेम असणार. Therefore dimensions of
इनिशियल वेलोसिटी u which is equal to काय येणार आहे त्या ठिकाणी L1 m0 t raised to minus 1. Here also one term is added, that is at. Therefore we have to take the dimensions of at, where a be the काय आहे त्या ठिकाणी acceleration आणि t be the काय आहे त्या ठिकाणी time. Therefore dimensions of the acceleration घ्यायचे. ते काय येणार आहे तिथं L1 m0 t raised to minus 2 are the dimensions of the acceleration, and dimensions of the time here we have to written L0 m0 t raised to काय आलं त्या ठिकाणी 1. म्हणजे a चे डायमेन्शन म्हणजे कोणाचे ॲक्सेलरेशनचे L1 m0 t raised to minus 2 and dimensions of the t that is L0 m0 t raised to 1. आता इथं आपण दोघांची कॉम्बिनेशनची घेऊया. at चे डायमेन्शन 1 plus 0 काय येणार त्या ठिकाणी 1 येणार, m0 plus 0 काय येणार तिथं 0 आणि -2 plus 1 येणार. -2 plus 1 -2 plus 1 काय येतो आपण मोठ्या संख्येतून लहान संख्या वजा करतो, म्हणजे -2 plus 1 काय येणार त्या ठिकाणी t raised to काय येणार त्या ठिकाणी -1. मीन्स हिअर वी हॅव टू सी द डायमेन्शन्स ऑफ कोणाचे घेतले फायनल वेलोसिटी p चे L1 m0 t raised to -1, u चे डायमेन्शन L1 m0 t raised to -1 and here we have to take the dimensions of at, that is L1 m0 t raised to -1. Means here we have to see that dimensions of all the terms, that is term at, term काय घेतली आपण u and term काय घेतली त्या ठिकाणी p. डायमेन्शन्स आर काय आले त्या ठिकाणी सेम आले, म्हणजे डायमेन्शन्स ऑफ LHS असेल किंवा डायमेन्शन्स ऑफ द काय असतील त्या ठिकाणी RHS टर्म्स असतील, त्या डायमेन्शन्स कसे मिळाले तर मला त्या ठिकाणी इक्वल त्या ठिकाणी मिळालेले आहेत. म्हणजे आम्ही इथे काय सांगू शकतोय हिंज LHS आपण इकडे घेऊया हिंज LHS which is equal to काय आलं त्या ठिकाणी RHS. म्हणजे आपण टर्म काय घेतली LHS which is equal to काय आलं त्या ठिकाणी RHS, that is काय म्हणणार आपण त्या ठिकाणी as the dimensions of LHS which is equal to काय आलं त्या ठिकाणी RHS आलं. तर हे जे इक्वेशन आहे म्हणजे p is equal to u plus at हे डायमेन्शनली आपण कसं केलं त्या ठिकाणी करेक्ट केलेलं आहे. म्हणजे इथं काय सांगितलं होतं त्या ठिकाणी if the dimensions of all the terms on both the sides are same then that equation is said to be काय सांगितलं होतं त्या ठिकाणी डायमेन्शनली करेक्ट. म्हणजे बोथ साईडचं डायमेन्शन जर इक्वल आलं तर ते इक्वेशन डायमेन्शनली कसं आहे त्या ठिकाणी करेक्ट आहे. इन दिस वे वी ऑल्सो काय करू शकतोय, आता राहिलेली रिमेनिंग 2 इक्वेशन्स आहेत, म्हणजे s इज इक्वल टू ut प्लस 1 ऑफ at स्क्वेअर असेल, p स्क्वेअर इज इक्वल टू u स्क्वेअर प्लस 2s. ही दोन्ही इक्वेशन तुम्ही काय करू शकताय डायमेन्शनली प्रूव्ह करू शकताय. म्हणजे याच पद्धतीने तुम्ही काय करायचे त्यांचे डायमेन्शन्स लिहायचे, त्यांचे LHS चे डायमेन्शन्स आणि RHS चे डायमेन्शन्स इक्वल येतात का ते बघायचे. जर इक्वल आले तर हे इक्वेशन काय होणार आहे डायमेन्शनली त्या ठिकाणी काय असणार आहे करेक्टेड असणार आहे. हिअर वी हॅव टेकन सेकंड यूज ऑफ डायमेन्शनल अनालिसिस, दॅट इज टू एस्टॅब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द काय येणार आहे त्या ठिकाणी रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी. म्हणजे आम्हाला काय करायचं आहे त्यांच्यामध्ये असणारं रिलेशन एस्टॅब्लिश करायचं, म्हणजे त्या ठिकाणी डायमेन्शनच्या फॉर्म्युल्याच्या सहाय्याने आपल्याला ते काय करायचं आहे प्रूव्ह करायचं आहे. आता आपल्याला माहिती आहे की पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम म्हणजे काय तर साधा दोलन. पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन जो आहे तो कशावर डिपेंड्स आहे लेंथ अँड ॲक्सेलरेशन ड्यू टू काय सांगतो आपण त्या ठिकाणी ग्रॅव्हिटी. म्हणजे पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ अँड ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. आणि मग आपल्याला ते रिलेशन त्या ठिकाणी काय करायचं आहे फाइंड आउट करायचं. मग पुन्हा मधलं रिलेशन येणार आहे रिलेशन बिटवीन टी एल अँड काय सांगितलं त्या ठिकाणी जी. एल टी बी तर काय येणार आहे पिरियड ऑफ ऑसिलेशन, त्यानंतर एल बी द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम आणि जी बी द काय येणार आहे त्या ठिकाणी ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. सपोज आपण इथं लिहिलं सपोज टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपण त्या ठिकाणी घेतलं, काय घेतलं तर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल रेस टी ए. आणि काय घेऊ शकतो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू त्या ठिकाणी दुसरी सेकंड टर्म कोणती आहे जी आणि त्याची पॉवर किती घेतली त्या ठिकाणी बी घेतली. म्हणजे आम्ही इथं काय सांगू शकतोय हिज टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय घेतलं एल रेस टू ए आणि जी रेस टू काय घेतलं त्या ठिकाणी बी घेतलं. म्हणजे टी काय सांगितलं लेंथ ऑफ ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीवर डिपेंड लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलमवर डिपेंड आहे आणि ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीवर सुद्धा काय त्या ठिकाणी डिपेंड आहे. म्हणजे पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किंवा इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम अँड ॲक्सेलरेशन ड्यू टू काय सांगितलं त्या ठिकाणी ग्रॅव्हिटी. आता हा प्रोपोर्शनल सेम काढूया आणि हिअर वी हॅव टू टेकन समथिंग कॉन्स्टंट घेऊ. हिअर वी हॅव टू टेकन समथिंग कॉन्स्टंट काय घेतला त्या ठिकाणी के.
देन दिस टर्म याला रेस टू ए आणि जी रेस टू काय घेतलं त्या ठिकाणी बी घेतली. वेअर ए अँड बी अर्ध काय घेतलं त्या ठिकाणी पॉवर घेतल्या आणि वेअर के बी तर काय घेतलं त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शन. वेअर के इज कॉन्स्टंट ऑफ काय घेतलं त्या ठिकाणी प्रोपोर्शनॅलिटी. कॉन्स्टंट ऑफ काय घेतलं आपण त्या ठिकाणी प्रोपोर्शनॅलिटी घेतली आणि इथं दिसणारे ए आणि बी आहे ते काय आहेत त्या ठिकाणी आपल्याला ते पॉवर्स आहेत. कुणाच्या एलची पॉवर ए घेतल्या आणि बी जीची पॉवर बी घेतल्या. या ए आणि बीची पॉवर आम्हाला काय करायची आहे त्या ठिकाणी फाइंड आउट करायची आहे. आता आपण काय घ्यायचं की डायमेन्शन्स ऑन बोथ साइड घ्यायचं. राईट इथं लिहूया आपण वी हॅव टू टेक डायमेन्शन्स ऑन बोथ साइड्स. आता डायमेन्शन्स ऑफ बोथ साइड फर्स्ट साइड कोणती घेतली आपण टी घेतलं. टीचे डायमेन्शन्स घेऊया. एल रेस टू 0 एम रेस टू 0 टी रेस टू 1 म्हणजे एलचे डायमेन्शन म्हणजे सॉरी टाईमचे डायमेन्शन म्हणजे कोणाचे घेतले टीचे. लेंथवर डिपेंड नाही मासवर डिपेंड नाही. एल 0 एम 0 टी रेस टू काय आलं 1 विच इज इक्वल टू के. हा काय आमचा त्या ठिकाणी समथिंग कॉन्स्टंट आहे त्याचे डायमेन्शन घ्यायची काही गरज नाही म्हणजे के ॲज इट इज घेतला. देन कोणाचे घ्यायचे डायमेन्शन्स ऑफ द एल. एल बी तर काय सांगितले लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम. देअरफॉर एल रेस टू 1 एम रेस टू 0 टी रेस टू 0 आणि त्याची पॉवर किती आहे त्या ठिकाणी ए आहे. पॉवर काय लिहिली ए. देन सेकंड टर्म कोणती आहे जी विथ द ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी मीन्स हिअर वी हॅव टू रिटर्न द डायमेन्शन्स ऑफ द ॲक्सेलरेशन दॅट इज एल 1 एम 0 टी रेस टू -2 आणि पॉवर किती लिहिणार आपण त्या ठिकाणी तर ते काय बघा पहिल्यांदा डायमेन्शन टीची लिहिली विच इज इक्वल टू के ॲज इट इज. एल रेस टू एल एल रेस टू ए मीन्स काय केलं लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलमचे डायमेन्शन. एल 1 एम 0 असणार आहे टी 0 असणार आहे आणि नंतरचे डायमेन्शन कुणाचे लिहिले जी जी विथ द ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी मीन्स वी हॅव टू रिटर्न द डायमेन्शन्स ऑफ द ॲक्सेलरेशनचे म्हणजे एल 1 एम 0 टी रेस टू -2 आणि पॉवर काय सांगितली त्या ठिकाणी बी. हिन्स एल 0 एम 0 टी रेस टू 1 ॲज इट इज विच इज इक्वल टू काय आलं के. आता टर्म काय आपल्याला घातांकांचा नियम एक माहिती आहे इंडायसिसचा ए रेस टू एम रेस टू काय म्हणतो आपण त्या ठिकाणी एम. हा लॉज ऑफ इंडायसिसमध्ये आपण घेतलेला आहे मीन्स काय ना ए रेस टू एम इंटू काय म्हणतो आपण त्या ठिकाणी एम. हा जो रूल जो आहे तो हिअर आपण काय करणार आहे ॲप्लिकेबल करणार. हा ए ना आत काय करायचं मल्टिप्लाय करायचं. आता एल घेतलं 1 इंटू ए गेला तर काय आला त्या ठिकाणी ए. राईट 0 इंटू ए काय आला 0 आला आणि 0 इंटू ए आला तर काय आला 0. हिअर वी हॅव टू टेक ओनली टर्म काय घेतली एल रेस टू ए घेतली. कळतंय. देन काय घेतलं सेकंड ब्रॅकेटमध्ये आता ह्या बीला पण आत मल्टिप्लाय करायचं. बी इंटू 1 काय आलं त्या ठिकाणी बी आलं. 0ला बीनं मल्टिप्लाय केलं तर काय येणार आहे 0 येणार आहे आणि तिथं आपण घेतलं टी रेस टू घेतला -2 इंटू बी वी हॅव टू टेक मायनस काय मिळालं आपल्याला -2 बी. हा काय मिळाली पॉवर म्हणजे आम्हाला पॉवर काय मिळाले बघा एल रेस टू 0 एम रेस टू 0 टी रेस टू 1 विच इज इक्वल टू के इन ब्रॅकेटमध्ये एल रेस टू ए इन अनादर ब्रॅकेटमध्ये एल रेस टू बी आणि टी रेस टू -2 बी. देन वी हॅव टू रिटर्न इन दिस वे. नेक्स्ट टर्म एल 0 एम 0 टी रेस टू 1 विच इज इक्वल टू दिस के ॲज इट इज. आता इथे 2 ब्रॅकेट आहेत आपल्याला 1 ब्रॅकेट करायचे. आता इथं काय दिसतोय हा जो नियम आहे तो आपला नियम ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू काय येणार त्या ठिकाणी एम विच इज इक्वल टू काय येतो बेस सेम आहे. बेस सेम असेल तर आपण इंडायसिसची काय करतो बेरीज. देअरफॉर हिअर वी हॅव टू रिटर्न ए रेस टू एम प्लस एम. आता इथं बेस बघितला हा एल आहे हा सुद्धा काय आहे त्या ठिकाणी एल बेस जे बेस कसे आहेत त्यांचे सेम आहेत म्हणजे इंडायसिसची काय करणार आपण सम करणार. राईट. देअरफॉर हिअर वी हॅव टू रिटर्न हिअर ए प्लस काय घेणार त्या ठिकाणी बी म्हणजे याची पॉवर आता काय झाली ए प्लस बी. त्यानंतर एम टर्म नाही जे लिहिला तरी चालेल नसेल दिला तरी चालेल. एम रेस टू काय आला 0 टी रेस टू आता इकडे टीची टर्म नाही एवढी एकच आहे आणि इथं काय लिहायचं -2 बी आपण लिहिलेलं आहे. मीन्स आम्हाला टर्म्स सेकंड टर्म काय मिळाली सेकंड स्टेप काय मिळाली एल रेस टू 0 एम रेस टू 0 टी रेस टू 1 विच इज इक्वल टू के एल रेस टू ए प्लस बी एम रेस टू 0 टी रेस टू मायनस काय मिळालं त्या ठिकाणी 2 बी आपल्याला मिळालेलं आहे. आता व्हॅल्यू जर बघितलं तर
LHS ला पण काय दिसते LMT आणि RHS ला पण काय दिसते LMT दिसते. मीन्स हिअर वी हॅव टू कंपेअरिंग द काय करणार आहे त्या ठिकाणी पॉवर्स ऑन द काय येणार आहे त्या ठिकाणी बोथ साइड. आपण इथं बोलूया कंपेअरिंग द पॉवर्स ऑन काय घेणार आहे त्या ठिकाणी बोथ साइड्स. आता पॉवर कन्सिडर करूया. आता इथं टर्म कोणती दिसते आपल्याला ही या टर्म आहे, ही सुद्धा काय घेतली या टर्म. ह्या त्यांच्या टर्म्स कशा क्वांटिटी सेम आहे, मग आपण फक्त पॉवरचं कन्सिडरेशन केलं. याची पॉवर किती आहे 0 विच इज इक्वल टू याची पॉवर किती आहे a प्लस काय मिळालं त्या ठिकाणी b मिळालं. म्हणजे पहिल्यांदा काय मिळालं 0 हा l फक्त आपण कन्सिडर केला 0 विच इज इक्वल टू a प्लस b. आता इथे m ची पॉवर किती आहे 0, इथं पण m ची पॉवर 0 आहे. हे नाही लिहिलं तरी त्या ठिकाणी चालू शकतो राईट. आता इथे t ची पॉवर किती आहे 1 आणि इथे t ची पॉवर किती आहे त्या ठिकाणी -2t. म्हणजे इथं आपण काय केलं कंपेअरिंग द काय केलं त्या ठिकाणी पॉवर्स. म्हणजे आपल्याला 0 इज इक्वल टू a प्लस b व्हॅल्यू मिळाली आणि दुसरी व्हॅल्यू काय मिळाली 1 इज इक्वल टू मायनस काय मिळालं 2b. आता फ्रॉम दिस दॅट इज 1 इज इक्वल टू -2b याच्यावरून आपण b ची व्हॅल्यू काय करू शकतो फाइंड आउट करू शकतो. मीन्स हिअर आपण लिहिलं त्या ठिकाणी b विच इज इक्वल टू हा मायनस b लिहिला, हा 2 इकडे घेतला इंटू होता इकडे गेला डिवाइड जे 1 काय आला त्या ठिकाणी 2 आला आणि हेच -1/2 विच इज इक्वल टू काय मिळालं व्हॅल्यू आम्हाला त्या ठिकाणी b मिळाली. म्हणजे b ची व्हॅल्यू काय मिळाली आम्हाला -1 काय मिळाली त्या ठिकाणी 2. आता ही जी व्हॅल्यू आहे ती या इक्वेशन मध्ये आपण सबस्टिट्यूट करू शकतो. मीन्स काय मिळालं a प्लस b विच इज इक्वल टू काय मिळालं आपल्याला 0. आता a ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे, ही b ची व्हॅल्यू इथे सबस्टिट्यूट केली a प्लस -1/2 विच इज इक्वल टू काय आलं त्या ठिकाणी 0 राईट. हेन्स वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ द a ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची. मग इथे काय आलं या ठिकाणी सॉरी प्लस मायनस मिळालं -1/2 विच इज इक्वल टू 0. हेन्स काय आलं a इज इक्वल टू आपल्याला a ची व्हॅल्यू पाहिजे म्हणजे -1/2 लेफ्टला आहे तो राईटला गेला तर काय होणार मायनसचं प्लस होणार आणि a ची व्हॅल्यू काय मिळाली आम्हाला त्या ठिकाणी 1/2 मिळेल. मीन्स हिअर वी हॅव टू गेट द व्हॅल्यू काय मिळालं की a ची व्हॅल्यू मिळाली 1/2 आणि b ची व्हॅल्यू काय मिळाली -1/2 व्हॅल्यू मिळालेली आहे. आपण या व्हॅल्यू इकडे इक्वेशन मध्ये ठेवूया. इक्वेशन काय होतं p इज इक्वल टू होतं k होता l रेस टू a होता आणि g रेस टू काय होता त्या ठिकाणी b. हेच काय आलं आपल्याला त्या ठिकाणी व्हॅल्यू बघा p इज इक्वल टू k l रेस टू a ची पॉवरची व्हॅल्यू किती मिळाली 1/2. therefore we have written here 1/2. g b ची पॉवर काय मिळाली -1 काय मिळालं त्या ठिकाणी 2. मीन्स हिअर वी हॅव टू गेट द व्हॅल्यू काय मिळाली t इज इक्वल टू k l रेस टू 1/2 आणि g रेस टू -1/2 मिळाली. आता 1/2 आणि -1/2 म्हणजे आपण काय म्हणतो स्क्वेअर रूट म्हणतो आणि म्हणून दिस टर्म वी हॅव टू रिटन इन दिस वे t इज इक्वल टू k घेतला स्क्वेअर रूट. आता 1/2 ही पॉझिटिव्ह एक टर्म आहे आणि एक काय टर्म आहे निगेटिव्ह टर्म. आता ही पॉवर पॉझिटिव्ह आहे therefore here we have to written here आणि हा g जो आहे तो काय आहे डिनॉमिनेटर. मीन्स वी हॅव टू गेट द फॉर्म्युला काय मिळाला t इज इक्वल टू k इन द स्क्वेअर रूट l अपॉन काय मिळालं त्या ठिकाणी g झालं. आता ही व्हॅल्यू मिळाल्यानंतर आपल्याला k ची व्हॅल्यू काढायची आहे. द व्हॅल्यू ऑफ k डिटरमाइन प्रॅक्टिकली जर आपण त्याची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली तर हिअर वी हॅव टू गेट द व्हॅल्यू k ची किती मिळते त्या ठिकाणी 2π म्हणजे कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू किती मिळते 2π. therefore इक्वेशन बिकम्स t इज इक्वल टू 2π इन द रूट l अपॉन काय मिळालं त्या ठिकाणी g विच इज द फॉर्म्युला फॉर कोणासाठी आहे त्या ठिकाणी पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलमसाठी. मीन्स हिअर आपल्याला काय सांगितलं होतं टू एस्टॅब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी आणि मग आम्ही सांगितलं होतं पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन काय त्या ठिकाणी लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम अँड ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी या टर्मवर डिपेंड आहे. आणि मग आपण डायमेन्शनच्या सहाय्यानं आपण तो फॉर्म्युला काय केला प्रूव्ह केला t इज इक्वल टू 2π इन द रूट l अपॉन g. Next use of dimensional analysis, that is third, to find the conversion factor between the units of the same physical quantity into different systems of काय सांगितले त्या ठिकाणी युनिट. आता कन्वर्जन फॅक्टर काढायचं आहे बिटवीन द युनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे फिजिकल क्वांटिटी सेम असणार आहे
मात्र त्याचे दोन वेगवेगळ्या सिस्टीम ज्या आहेत म्हणजे आपण ज्या शिकलेलो होतो MKS सिस्टीम बघितली होती, CGS बघितली होती, FPS बघितली होती आणि SI सिस्टीम बघितली होती. त्याच्यामधल्या कोणत्याही दोन सिस्टीम म्हणजे आपण नेहमी जनरली यूज करत असणारी MKS सिस्टीम आणि CGS सिस्टीम यांच्यामधलं आपल्याला काय करायचं आहे कन्व्हर्जन फॅक्टर त्या ठिकाणी डायमेन्शनल अनालायसिसच्या साहाय्याने फाइंड आउट करायचं. हिअर वी हॅव टू टेकन फिजिकल क्वांटिटी दॅट इज हिअर वी हॅव टू टेकन द फिजिकल क्वांटिटी काय घेतली त्या ठिकाणी वर्क घेतली. आता वर्क जर घेतला तर इन MKS सिस्टीम आपण वर्क इज मेजर्ड इन द क्वांटिटी दॅट इज काय म्हटलं त्या ठिकाणी जूल. म्हणजे आपण वर्क ही फिजिकल क्वांटिटी घेतली तर MKS सिस्टीममध्ये आपण ती जूलमध्ये मेजर करत असतो आणि इन CGS सिस्टीम इट इज मेजर्ड इन द काय म्हणतो आपण त्या ठिकाणी वर्कमध्ये. म्हणजे सेम फिजिकल क्वांटिटी आपण फिजिकल क्वांटिटी कुठली घेतली वर्क घेतली. वर्क आपण MKS सिस्टीममध्ये जूलमध्ये मेजर करतो आणि इन CGS सिस्टीम वी हॅव टू मेजर इन काय म्हणतो त्या ठिकाणी वर्क त्या ठिकाणी म्हणत असतो. देन आपण काय घेणार आहे रिलेशनशिप बिटवीन देम घ्यायचे मीन्स आपण हिअर वी हॅव टू रिटर्न हिअर 1 जूल विच इज इक्वल टू आपल्याला कन्व्हर्जन फॅक्टर घ्यायचं आहे विच इज काय घेतलं एक्स आणि काय घेतलं त्या ठिकाणी वर्ग घेतलं. मीन्स हिअर वी हॅव टू रिटर्न काय लिहिलं 1 जूल विच इज इक्वल टू एक्स वर्ग घेतलं. फेअर एक्स इज द conversion factor between two units. म्हणजे एक्स हा काय झाला तिथं कन्व्हर्जन फॅक्टर बिटवीन कोणाच्यातला झाला की दोन युनिट मधला. म्हणजे एक युनिट हा MKS सिस्टीम मधला आहे आणि हे कोणता आहे त्या ठिकाणी CGS सिस्टीम मधला आहे आणि हा कन्व्हर्जन फॅक्टर आपल्याला फाइंड आउट करायचा. मीन्स हिअर वी हॅव टू रिटर्न first we have to return dimensions of work. पहिल्यांदा मी काय लिहिणार त्या ठिकाणी डायमेन्शन्स ऑफ द वर्क लिहायचे. आता डायमेन्शन्स ऑफ वर्क काय आहे तर M1 L2 T raised to -2. तुम्ही म्हणणार कसे आले तर आपण फॉर्म्युला घेतला होता वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू काय घेतलं होतं डिस्प्लेसमेंट. फोर्सचे जे डायमेन्शन्स आहेत L1 M1 T raised to -2 घेतो आपण फोर्सचे डायमेन्शन आणि डिस्प्लेसमेंटचे डायरेक्शन L raised to 1 मीन्स काय झालं तर L ची पॉवर आली 2 M ची पॉवर आली 1 T raised to -2. जे वर्कचे डायमेन्शन्स काय मिळाले L2 मिळाला M1 T raised to काय घेतलं त्या ठिकाणी -2. आपण असंही लिहिलं तरी चालेल L2 M1 T raised to -2. हे कोणाचे डायमेन्शन मिळाले डायमेन्शन्स ऑफ द वर्क. आता आपण या ठिकाणी दोन क्वांटिटीज आहेत. एक सिस्टीम कुठली सांगितली त्या ठिकाणी MKS सिस्टीम आणि अनादरची सांगितली ती कोणती घेतली आपण त्या ठिकाणी CGS सिस्टीम. आता MKS सिस्टीम मध्ये आपण काय लिहिलं 1 जूल घेतलं होतं हा कन्व्हर्जन फॅक्टर आणि काय घ्यायचं त्या ठिकाणी CGS सिस्टीम मध्ये वर्क आपण कशात मेजर करतो वर्क. मग आपण इथं लिहूया जूल घेतलं तर इथं आपल्याला काय देणार वर्कचे डायमेन्शन L2 M1 T raised to -2 which is equal to x. वर्क म्हणजे वर्कचीच क्वांटिटी म्हणून त्याचे वर्कचे डायमेन्शन्स काय म्हणतात आपण L2 M1 T raised to -2. काय केलं बघा इथं हा वर्कचे डायमेन्शन्स लिहिले इथं पण आपण वर्कचे डायमेन्शन लिहिले की MKS सिस्टीम मधले जूल आहे आणि इकडे कोण घेतलंय त्या ठिकाणी अर्थ. आपल्याला कन्व्हर्जन फॅक्टर काय करायचं आहे एक्स त्या ठिकाणी फाइंड आउट करायचं. मग आता इथे हा एक्स घेऊया हिन्स आपण एक्सची व्हॅल्यू काढायची आपल्याला फाइंड आउट. मग आपण हा काय करणार टर्म इकडं लेफ्ट साईडला घेणार मीन्स इथं आपण लिहूया L2 M1 T raised to -2 अपॉन L2 M1 T raised to -2. आता इथे एकमेकाला कॅन्सल करायचं नाही कारण ही कुठल्या सिस्टीम मधलं आहे MKS आणि इट इज इन द CGS सिस्टीम मधलं आहे आणि म्हणून आपण L2 M1 T raised to -2 आणि हा L2 M1 T raised to -2 अशा पद्धतीने लिहून घेऊ. आता हेच आपण लिहू. आता ही MKS सिस्टीम घेतलं तर लेंथ कशामध्ये मेजर करतो आपण मीटरमध्ये मेजर करतो म्हणून आपण इथं लिहूया L विच इज मेजर्ड इन द मीटर. त्याची पॉवर किती आहे 2 आणि M raised to काय लिहिलं त्या ठिकाणी 2 लिहिलं. M ची पॉवर किती लिहिली त्या ठिकाणी 2 लिहिली. देन काय घेतलं आपण M raised to 1 M म्हणजे काय घेतलं मास विच इज मेजर्ड मी कशामध्ये करतो त्या ठिकाणी kg
त्याची पॉवर किती आहे त्या ठिकाणी 1 आहे. टाइम विच इज मेजर्ड इन द सेकंड, म्हणून वी हॅव टू रिटर्न हियर सेकंड रेज टू -2 मीन्स हे कुठले लिहिले आपण, हा एमके सिस्टीम होता. लेंथ मेजर्ड इन मीटर मध्ये होती, त्याची पॉवर 2 होती. मास केजी मध्ये मेजर करतो, त्याची पॉवर 1 आणि टाइम सेकंड. आपण काय केलं, ही सिस्टीम कुठली सीजे सिस्टीम. मग सीजे सिस्टीम मध्ये लेंथ कशामध्ये मेजर केली जाते, लेंथ विच इज मेजर्ड इन काय म्हणतो आपण त्या ठिकाणी सेंटीमीटर मध्ये, म्हणून आपण काय लिहिलं सेंटीमीटरची पॉवर 2 लिहिली. मास कशामध्ये मेजर केलं जातं, ग्रॅम मध्ये, म्हणून आपण लिहूया ग्रॅम रेज टू काय लिहिलं 1. आणि टाइम जे आहे विच इज मेजर्ड इन काय सेकंड, देअरफॉर वी हॅव टू रिटर्न हियर s रेज टू -2 विच इज इक्वल टू x. कळते काय बघा, ही एमके सिस्टीम होती, ही सीजे सिस्टीम आहे. एमके सिस्टीम मध्ये लेंथ आपण मीटर मध्ये मेजर करतो, मास केजी मध्ये मेजर करतो, टाइम सेकंड मध्ये. मीन सीजे सिस्टीम लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड इन ग्रॅम अँड टाइम इज मेजर्ड इन द सेकंड. हेच काय आलं बघा, हेच हा सेकंड रेज टू -2, सेकंड रेज टू -2 काय झाले कॅन्सल. आता काय करायचं आपल्याला, गुणाकार किंवा भागाकार करत असताना कन्व्हर्जन करायला घ्यायचं. म्हणजे दोन्ही क्वांटिटी कशा पाहिजेत, सेम ह्याच्यामध्ये असल्या तर आपण त्यांना कॅन्सल करू शकतो. आता इथं मीटर आहे, हा सेंटीमीटर आहे, ह्या मीटरचं कन्व्हर्जन आम्ही कशामध्ये करून घेणार, सेंटीमीटरमध्ये. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे 1 मीटर जर आपण घेतलं तर काय म्हणतो आपण त्या ठिकाणी 100 सेंटीमीटर. आता 1 मीटर घेतला, हा 100 काय झालं त्या ठिकाणी सेंटीमीटर, आणि हा काय झाला त्याचं स्क्वेअर, आणि हा सेंटीमीटरचं काय झालं त्या ठिकाणी स्क्वेअर. कळते काय बघा, म्हणजे 100 सेंटीमीटर स्क्वेअर झाला. इंटू घेतला, हा केजी जर घेतला, केजीचं कन्व्हर्जन ग्रॅममध्ये करायचं. ग्रॅममध्ये करायचं असेल तर आपण काय म्हणणार 1000 ग्रॅम त्या ठिकाणी घेणार, म्हणजे 1 केजी म्हणतो आपण हा काय घेतला सेंटीमीटर स्क्वेअर इंटू हा काय घेतला ग्रॅम रेज टू 1 विच इज इक्वल टू x. म्हणजे मीटरचं कन्व्हर्जन आम्ही सेंटीमीटरमध्ये करून घेतलं आणि किलोग्रॅमचं कन्व्हर्जन ग्रॅममध्ये करून घेतलं. आता घेतलं तर काय आम्हाला, हा सेंटीमीटर स्क्वेअरला हा सेंटीमीटर स्क्वेअर कॅन्सल झाला, हा ग्रॅमला हा ग्रॅम काय झालं कॅन्सल झाला. हेच आपण घेतलं, हे आपण 10च्या पॉवरमध्ये लिहिलं तर 100 म्हणजे काय म्हणतो आपण 10चा स्क्वेअर म्हणतो, आणि त्याचा परत काय हा स्क्वेअर आहे इंटू 1000 म्हणजे कितीचा त्या ठिकाणी 10चा क्यूब आपण घेतला, हा 10चा क्यूब घेतला विच इज इक्वल टू काय आलं त्या ठिकाणी x. कळते काय बघा, नसेल तर 100चा स्क्वेअर केला तरी त्या ठिकाणी चालू शकते, इंटू 1000 केला तरी त्या ठिकाणी चालू शकते. बरं कसं आपण करू, 100चा स्क्वेअर जर घेतला तर तो किती आला, here we have taken the 4 त्या ठिकाणी 0 आहे, म्हणजे 10,000 आलं इंटू काय आलं त्या ठिकाणी 1000 विच इज इक्वल टू काय आलं त्या ठिकाणी. आता 1 मध्ये किती झिरोज येणार बघा, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 विच इज इक्वल टू x. हेच काय असतं तर 10ची पॉवर घेतली तर किती येतं त्या ठिकाणी 7 विच इज इक्वल टू काय आलं त्या ठिकाणी x. कळते, या पद्धतीने लिहू शकता. नसेल तर मगाशी आपण जे सांगितलं होतं सोप्यात सोपं पाहिजे असेल तर इथं काय घेतलं आपण, हा 10चा स्क्वेअर त्याचा काय आला स्क्वेअर इंटू हा 10चा काय आला त्या ठिकाणी क्यूब विच इज इक्वल टू x. हेन्स 10ची पॉवर किती आली तर 2 इंटू 2 किती आली 4 आली, 10 रेज टू 4 इंटू 10 रेज टू 3 विच इज इक्वल टू x. हेन्स इथं बेस काय झाले सेम बेस अशी वेगळी 10 रेज टू काय आलं 7 विच इज इक्वल टू काय आलं x. मीन्स हिअर वी हॅव टू गेट द कन्व्हर्जन फॅक्टर बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज. किती मिळाली त्या ठिकाणी 10 रेज टू 7 मिळाली. मीन्स आम्ही इथं काय सांगू शकतोय 1 जूल विच इज इक्वल टू 10 रेज टू 7 हे आम्हाला काय मिळालं रिलेशन मिळालं. म्हणजे कन्व्हर्जन फॅक्टर किती मिळालं आम्हाला 10 रेज टू 7. इथं आम्ही जो सांगितलं होता ह्या एक्सची व्हॅल्यू किती आली 10 रेज टू 7, म्हणजे आम्हाला काय मिळालं 1 जूल विच इज इक्वल टू 10 रेज टू 7 आले. अशाच पद्धतीनं तुम्ही कुणाचं काढू शकता, फोर्स ही फिजिकल क्वांटिटी आहे. आता फोर्सच आपण घेतलं तर एमके सिस्टीममध्ये त्याचं युनिट आहे त्या ठिकाणी न्यूटन, आणि सीजे सिस्टीममध्ये काय त्या ठिकाणी डाइन, आणि मग त्या दोघांच्यामध्ये असणारा सुद्धा कन्व्हर्जन फॅक्टर तुम्ही या पद्धतीनं काय करू शकता त्या ठिकाणी फाइंड आउट करू शकता. म्हणजे याच्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला त्याचे डायमेन्शन्स लिहायचे. त्याचे डायमेन्शन एकदा एमके सिस्टीममध्ये तेच असणार आहे, सीजे सिस्टीममध्ये तेच असणार आहे. फॅक्टर करायचं, डिवायडेशन करायचं, आणि डिवायडेशन केल्यानंतर आपण इथं डिवायडेशन करून घेणार आहे. डिवायडेशन करून घेतल्यानंतर
त्यांना काय करायचं, सेम फिजिकल क्वांटिटीमध्ये घ्यायचं. एक तर तुम्ही एमकेएस मध्ये घ्या किंवा सीजीएस मध्ये घ्या. इथं आम्ही कशात करून घेतलं, सीजीएस सिस्टीममध्ये करून घेतलं. आणि ज्या टर्म जातात त्यांना कॅन्सल करायचं आणि त्यांच्यामधला कन्व्हर्जन फॅक्टर काय करायचं, फाइंड आउट करायचं आहे. म्हणजे तुम्ही अशा पद्धतीनं 1/4 विच इज इक्वल टू एक्स टाइम अशा पद्धतीनं फॉर्म्युला रिटर्न करू. अशा पद्धतीनं तुम्ही काय करू शकता, त्यांच्यामधला कन्व्हर्जन फॅक्टर या ठिकाणी फाइंड आउट करू शकता.